ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பீட் ஷார்ட் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஜூனியர் ஸ்பீட் ஜனவரி 1995. நான் ஸ்டார்ட் சொன்ன பிறகு ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரைட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான், ஒரு ஸ்பீட் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், கிராம்லாக்ஸ், ஃப்ரேசியோகிராஃபி, கான்ட்ராக்ஷன்ஸ், இது அட்வான்ஸ்டு ஸ்ட்ரோக்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களால் இவ்வளவும் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் கிராம்லாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசியோகிராஃபி மட்டுமாவது நீங்கள் ரைட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரேசஸ் ரைட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. தென் நான் இந்த டிக்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி எழுதலாம், வேறு ஏதாவது ஹார்ட் வேர்ட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பி ரெடி. Start. Sir, I thank all the honorable members who have taken part in this debate on the demand for industries. In the course of the debate, I have received praise as well as criticism. So far as the criticisms are concerned, I would like to make clear certain points. We should be happy that we are now coming up as one of the major industrialized countries in the world, and we can be proud of it. But if we take into consideration what we have still to achieve, I agree that we have achieved very little. But to say that we have not achieved anything is not correct. During the debate, mention was made about the progress that one of our neighboring countries had made. This is done to make it appear that we have not done anything. I think we should refer to other countries only to show what we have been able to achieve. No doubt, we know that no country in the world can be independent of the rest of the world. But if we look into the problems, we will find that no section of humanity has been able to solve them fully. So, I would say that the picture that we have to present to the world is that our country has made good progress. Today, we are one of the developed countries in the world. We are a developed country with a difference. We have still to develop a large part of the country, and we know that we have so much to do. The only thing is that we are now able to take up the work of improving the rest of the country with the resources that we have generated. I am sure that we shall be able to take up this task, but at the same time, I am not saying that it is easy. Now, it is true that for the first time, we realize that once we produce goods
The demand is not the same as before. Till now, the demand was artificial. If we say that there is going to be shortage, the people will buy 3 months requirements immediately. On the other hand, if we tell them that all things are readily available, they will not do so. If we bear in mind the needs of the people of this country, what we are producing is not enough. Letter from the General Manager, Ashok and Company, Calcutta, to the Manager, Messrs. Babu and Company, Bombay. Dear Sir, we are sorry to find from your letter that you are not satisfied with our latest consignment and that therefore you have returned it to us. In this connection, we would like to inform you that we had shown the articles to your agent and that the packing was done after he was satisfied with the articles. In view of this, we did not think that you could return the goods. In these circumstances, we request you to consult your agent and inform us of your decision. If you insist on the return of the consignment, we shall, of course, agree as you are our valued and old customer. At the same time, we have to inform you that you will have to wait for at least 1 month as we have to receive a fresh consignment from Lucknow. Yours faithfully. Stop. ஓகே, இப்போ என்னென்ன வேர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ரைட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். அண்ட் நான் என்ன வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்கிறதையும் பார்க்கலாம். நான் ரைட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஹானரபிள் மெம்பர்ஸ், ஹானரபிள் மெம்பர் வந்தாலும் சரி, ஹானரபிள் மினிஸ்டர் வந்தாலும் சரி, அதை சேர்த்து எழுதிடலாம். ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன அதில் நல்லா கேட்கணும்னா மெம்பர்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ் எப்படி வேணாலும் வரும். ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்து எழுதணும். தென் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் தி, அந்த ஒரே ஸ்ட்ரோக்காக அப்படியே போட்டுடலாம். அதில் எத்தனை 1 2 3 4 5 வேர்ட்ஸ் இருக்குது. இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் தி, அது ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரெயிட் எழுதிடலாம். தென் ஐ ஹாவ் ரிசீவ்டு, அது ஃபுல்லாக அது 3 ஸ்ட்ரோக்குமே சேர்த்து எழுதலாம். தென் ஆஸ் ஃபார் அஸ், ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரே ஸ்ட்ரோக் தான், அதை ரைட் பண்ணிடலாம். தென் ஸோ ஃபார் அஸ், அது சேம் ஸ்ட்ரோக் தான், அது நான் ரைட் பண்ணலை. ஸோ அது நீங்கள் ஈஸி தான், நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ ஃபார் அஸ் தி, அது 4 வேர்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த 4 வேர்ட்ஸுமே நீங்கள் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் எழுதிடலாம். தென் இன்னொன்று நான் ரைட் பண்ணியிருக்கிறது ஐ வுட் லைக் டு மேக், இதில் 5 வேர்ட்ஸ் இருக்குது. 5 வேர்ட்ஸில் வந்து அந்த 2 வந்து ஒமிஷன் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜாயின் பண்ணி எழுதுறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம எழுதினாலும் எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் வருங்கிறது நமக்கு தெரியணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் எழுதியிருக்கேன் ஐ வுட் லைக் டு மேக் அப்படிங்கிறத நான் ஒரே ஸ்ட்ரோக்காக போட்டிருக்கேன். இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும். ஸோ அப்போனா இந்த வேர்ட் போட்டோன்னா இதில் 2 வரும், இதில் ஒமிஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும். சாதாரணமாகவே நம்ம ஐ வுட் லைக் மேக் அப்படின்னு எழுதினாலே மீனிங் வராது. ஸோ சில பேருக்கு மீனிங் தெரியல அப்படிங்கிற சமயத்தில் நம்ம இந்த 2 வரணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் வி ஷுட் பி, அதை சேர்த்து ரைட் பண்ணலாம்.
டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன், அது எல்லாமே ஃப்ரேசஸ் தான். இதில் ஃப்ரேசஸே நிறையா வந்திருக்கு. ஸோ ஃப்ரேசஸ் நிறைய ரைட் பண்ணி பாருங்கள். தென் ப்ராப்ளம்க்கு அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ரோக் நான் போட்டிருக்கேன். தென் கண்ட்ரிக்கும் அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ரோக் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வெறும் இந்த ஸ்ட்ரோக் மட்டும் புரியலன்னா நீங்கள் வவல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வவல்ஸ் வச்சுக்கோங்க, பட் அது உங்களுக்கு புரியணும், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் வவல்ஸ் வச்சு பழகுங்க. நீங்கள் ஸ்பீட் ரைட் பண்ணும்போதும் வவல்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வவல்ஸ் வச்சு ரைட் பண்ணுங்க. நான் என் ஸ்பீடில் வவல்ஸ் வச்சு தான் ரைட் பண்ணுவேன். தென் பட் இப்போ இதில் வவல்ஸ் போடல, வெறும் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ப்ராப்ளம் அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ரோக் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். கண்ட்ரி அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ரோக் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். தென் லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, நம்பர் ஆஃப் த கண்ட்ரி, நம்பர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அது எல்லாத்துக்குமே இந்த கண்ட்ரியே போட்டுக்கோங்க. அது எல்லாமே சேர்த்தே போடலாம். ஸோ கண்ட்ரிக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன எதுலெல்லாம் கண்ட்ரி சேர்த்து எழுத முடியுதோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தென் அடுத்த ஸ்ட்ரோக் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேங்கிறத சொல்லிடுறேன், அப்புறமேட்டு இதில் உள்ளதை சொல்கிறேன், ஸ்பீடில் உள்ள சொல்கிறேன். லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, தென் வி ஷால் பி ஏபிள் டு, இதுவும் ஃபுல்லாக சேர்த்து தான் போட்டிருக்கேன். தென் வி ஆர் சாரி, ஒரே ஸ்ட்ரோக்காக தான். தென் ஃப்ரம் யுவர் லெட்டர், ஒரே ஸ்ட்ரோக் தான். வி வுட் லைக் டு இன்ஃபார்ம் யூ, இது எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரோக் தான். இதுலேயும் 2 ஒமிஷன் ஆகும். ஸோ 2 நம்மளே தான் ரைட் பண்ணணும். வி வுட் லைக் அந்த மாதிரி எது வந்தாலுமே அதில் சிலதில் 2 ஒமிஷன் ஆகும் நிறைய இதுலேயே. தென் இன்வியூக்கு வந்து நான் ஒரு நியூ ஸ்ட்ரோக், அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ரோக் தான் எதுவும் சொல்லப்போனால். ஸோ இன்வியூ அது சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இன்வியூ நம்ம கோட்டுக்கு மேலே போட்டோம்னா இது, சப்போஸ் கோட்டில் போட்டிருந்தோம்னா அது நியூ ஆகிரும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். தென் அட் தி சேம் டைம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். தென் யூ வில் ஹாவ், அது எல்லாமே சேர்த்து தான் போடணும். தென் ஓகே, இப்போ நான் ஸ்பீடில் உள்ளது சொல்கிறேன். 1/2 hour, அது எல்லாமே ஃப்ரேசஸ் தான். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீட் எழுதும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, சிலர் டிக்டேஷன் வந்து படிக்கிறவங்க வந்து அந்த ஸ்ட்ரோக் இப்போ 1/2 hour அது ஃப்ரேசஸ்லாம் அதை சேர்த்து படிப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி படிப்பாங்க. பட் நான் வந்து எதெல்லாம் சேர்த்து எழுதலாமோ அந்த இடத்துலலாம் நான் ஸ்பீடு தான் படிப்பேன். ஒரு வேர்டை எழுதும் போது அது தனித்தனியாக படிப்பேன். ஸோ அது ஒரு இது பெனிஃபிட் இருக்குது. தென் டு மேக் இட், அதெல்லாம் கூட சேர்த்து எழுதலாம். ஹியூமனிட்டி, அந்த வேர்ட் மேபி ஹார்டாக இருக்கலாம்னு தோணுது. ஏன்னா ஹியூமன் கூட டக்குன்னு போட்டுருவீங்க, ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் யோசிப்போம். தென் இந்தி வேர்ல்டு நம்ம சேர்த்து ரைட் பண்ணலாம். அது நான் நோட்டில் இப்போ ரைட் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்தி வேர்ல்டு அது சேர்த்து ரைட் பண்ணலாம். தென் ஜென்ரேட்டட் கூட கொஞ்சம் ஹார்ட் வேர்டாக இருந்திருக்கலாம். தென் மந்த் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், மந்த் ஸ்ட்ரோக் தெரியும். ஸோ மந்த் போட்டுட்டு அந்த ஸ்ட்ரோக்கில் ரேவை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மந்த் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பியர் இன் த மைண்ட், அதெல்லாம் பியர் இன் மைண்ட், அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரேசஸ் தான். தென் ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நல்லா ரைட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கொரிஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை இன்னும் வேறு ஏதோ அப்டேட் வேணுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.